Добро вечер, почитувани гледачи. Јас сум Васко Ефтов, во емисијата во Центар на Алсатем телевизија. Вие сте на вистинското место, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Се наоѓаме пред влезот во базата Бонстил, почитувани гледачи, или тоа е најголемата американска база, изградена на територијата на Европа после завршување на Виетнамската војна, или попрецизно кажано, тоа е најголемата американска база изградена во Европа во последните 40 на години. Како вие би го дефинирале изградењето или градењето на Бонстил на Косово? Што според вас денес представува Бонстил на Косово, одредена база некаде 40 км од македонската граница, која според сите проценки во моментот таму живеат некаде околу 20 до 23.000 американски војници или американски персонал? Бонстил je tada kada je napravljen trebao da pruži jedan snažan oslonac za vojno prisustvo NATO-a, da spreči eventualan povratak srpske vojske, ali čini se da je Bonstil imao i neku drugu možda tajnu misiju. Jer evidentirano je nekoliko slučajeva da su američki oficiri iz Bonstila bili uključeni u pomoć albanskim teroristima koji su podigli oružanu pobunu na jugu centralne Srbije, na području Preševa i Bujanovca, ali i u Makedoniji. Čini se da je Bonstil ipak bio svojevrsna logistička podrška albanskim teroristima koji su izazvali ratove i u Makedoniji i na području juga centralne Srbije, to je Preševo i Bujanovac. Ta baza je po meni neka vrsta prihvatne baze. U slučaju da Amerikancima bude zatrebalo, onda će ojačati vojno prisustvo, tehniku i iskoristiti je za eventualne neke nove akcije, da li na Bliskom istoku ili na području negde Crnomorskog basena, ali to nije baza koja treba da ima stalno ogroman broj vojnika. Već jedan drugačiji tip baza. Ona je odradila svoj posao u prvih, rekao bih, 10 godina, gde su se verovatno pribojavali mogućnosti da se Srbija u jednom trenutku odluči za upotrebu vojne sile da bi povratila kontrolu nad Kosmetom i za ono što je usledilo, ponavljam, u Makedoniji i na jugu centralne Srbije. A ja sam došao do podataka, i to zvaničnih podataka, UNMIK policije, zatim Centralna obaveštajna jedinica Ujedinjenih nacija, koja je tada funkcionisala na Kosmetu, da su pojedini visoki oficiri američkog kontingenta iz Bonstila koristili tu bazu i vojna vozila tog kontingenta da organizuju šverc droge. I to droge koja ide iz Afganistana, od Talibana preko Turske, Makedonije i da je to rađeno u dogovoru sa organizovanim albanskim kriminalnim grupama na Kosovu i Metohiji. Može samo da se pretpostavi da ako je UNMIK policija znala za sve to i dokumentovala, ja sam deo te dokumentacije objavljivao u medijima i u mojim knjigama, da su to svakako znale i američke službe. Ako su to znale, nisu sprečavale, onda izgleda u pitanju punjenje crnih fondova koje u principu najveći broj službi na svetu i posjeduju. Базата во Бонстил изградена јуни 1999 година или веднаш после завршување на НАТО интервенцијата на Косово, тој е убедливо најголемата американска база на територијата на Балканот и таа база всушност играше улогата на главен град на американците во овој регион. Што за вас денес всушност представува базата Бонстил на американците некаде на 40 км од македонската граница? Ja sam nekoliko puta radio na instaliranju tih velikih baza za francusku državu, odnosno za neke druge države. Savršeno dobro poznaje mehanizme instaliranja tih velikih baza. Svojevremeno NATO baze koje su bile u Evropi nisu mogli da omoguće da se desi ovo na Bliskom istoku. Znači ovo što sad vama pričam, ja sam pričao 2008. godine. Znači baze u Avijanu, u Francuskoj, Engleskoj, Holandiji bile su mnogo daleke da bi se ovo uradilo na Bliskom istoku. Odnosno da bi se uradilo u Africi. Da ta baza nije postojala u Bonstilu, ne bi mogla da padne ni Libija, ni Irak,
Nijedna od ovih zemalja. Вие мислите дека всушност базата во Бонстил е за рушење на властите во Либија, сега во Сирија? Ja ne mislim, ja to znam. Ne, ja to ne mislim, ja to znam. I za bivšu Jugoslaviju, da bi se kontrolisalo. Мислите дека има таква воена оперативна сила? Ne vojna operativna. Tu je bilo mnogo blizu da odavde sa ove teritorije pređu do ovih zemalja. Pogledajte, veoma mala distanca je bila. Tu su mogli operativno da naprave štabove i baze, gde su ih i napravili, koje su služile upravo da bi se čitavo ovo područje i dovelo u tu situaciju. Znači, ovo su bili neprijatelji u Bonstilu, ljudi koji su radili čitavu ovu operaciju, su mogli samo odatle da deluju. Sve ove druge zemlje u Evropi su im pravile probleme, su ranije morali da prijave avione kad lete preko Italije, preko Francuske, preko Holandije i tako dalje i tako dalje. Ovde nikome ništa nisu prijavljivali. Сега да кажете, дека сите овие операции со арапската пролет, значи во најголем дел со арапската пролет пред 2 години, вклучително сега со Сирија, на некој начин се координирани преку Бонстил? Dobrim delom. Znači, sva logistika je data preko Bonstila. Sva operativna saznanja su data preko Bonstila. Znači, tu su se nalazili agenti koji su odatle kretali po svim tim zemljama. Знаете зашто ја прашам? Гледате, во последните 5 години или последните 3 години има масовно преселување на базите од Грција. Ne samo. Дел од базите во Германија, но говориме за овој дел што е према, не знам, Јужна Европа или према Средоземјето. Значи, масовно преселување на тие бази и одеднаш Бонстил станува доминантна американска база во целиот Sasvim регион. normalno jer tu ih ne košta ništa. Oni ne plaćaju ništa, ni struju, ni vodu, ni hranu, ništa ne plaćaju Значи, Albanci. ти се држава во држава, всушност. Oni tu imaju tu oko 28.000 vojnika. 28.000 војници Da, a prođe oko 100.000 ljudi mesečno. преку Бонстил. Preko Bonstila. Što avionima, što helikopterima, što putničkim automobilima, što autobusima, kako to objašnjavate? I svi ti ljudi imaju vezu sa Bliskim istokom, odnosno Afrikom. I zašto ti ljudi baš su tu došli na tom mestu? Zašto nisu u Bugarskoj? Zašto nisu na rubu Makedonije, na rubu, pardon, Grčke? Zato što im ne treba, ovde nikome ne odgovaraju. To je njihova tajna baza gde nemaju nikakvu kontrolu. Колку по вас би чинело една таква база? Велите дека сте учествували во многу бази во светот. Pa takva baza od Во 30... името на француска држава, колку например би финансиски чинела една Ta таква? baza bi morala da košta između 2,5 do 5 milijardi eura godišnje. Znači da se održava. Ona sad košta njih najviše jedno 150 miliona eura. Всушност базата Бонстил се само финансира. Дека нема, ајде условно да речеме, нема потреба од американски средства, бидејќи ако треба годишно помеѓу 2 и 5 милиарди долари. Сега велите дека месечно е потребно некаде околу 100. Tajne operacije se odatle finansiraju. Znači Amerika ima svoj budžet za vojsku i taj budžet stalno ide kako ide. I on daje svoj novac čak i za Bonstil, u onoj meri u kojoj je potrebno. Ali sve tajne operacije se ne finansiraju nikad od američkih sredstava. Туку од вакви. Upravo. Znači i DIA, i NASA, i CIA, i FBI, i šta ja znam, koja druga njihova tajna služba se finansira od ovog novca. I sve se nalazi u Bonstilu. I svaka za sebe funkcioniše. Добро, господин Петрушич, кој би ја прашал што е ваша прва асоциација на Бонстил, што би ми одговориле? Jedna kriminalna organizacija koja je napravljena za, šta ja znam, za pravljenje njihovih privatnih interesa, da li se oni zovu Meldin Albright, Holbrooke, da li se oni zovu neke, šta ja znam, ako sad pogledate na Kosovu, sve su ti ljudi uzeli sva posla, rudnike, bogatstva i tako dalje i tako dalje. Клучното прашање кој ќе треба да биде одговорено не само во оваа емисија, туку во одредени анализи кои ќе бидат правени понатаму почитувани гледачи, е дали коефициентот или степенот на криминалитет на таа недозволена трговија со наркотици, со оружје, со бело робје и со сите други форми на недозволена трговија на територијата на Балканот и на територијата на Косово е зголемена после отварањето на ова база во Бонстил. Важите за човек кој е најголем експерт за таа трговија со дрога, перење на пари од трговијата со дрога i povezanosti droge sa terorizmom. Со тој тип на тероризам. Jeste, da. Jer u stvari, recimo, jer je za terorizam 71% novca za terorizam dolazi od opojnih droga. To je stvari da su opojne droge u stvari glavni izvor finansiranja terorističkih akcija po svetu. Posebno u tom ekstremnom, tom islamskom, tom lobiju koji propagira terorističke akcije protiv zapada i zapadnih ciljeva. Ницович,
За колку пари годишно станува збор? Како човек кој е експерт за ова недозволена трговија со наркотици, кои се подоцна перат и се финансира и тероризмот во светот, велите дека 71% од финансирањето на тероризмот доаѓа од тие пари од трговијата со дроги. За која сума на пари годишно во светот се врти? U stvari u svetu je prošle godine u svetu opojnih droga, znači zarađeno je preko 2000 milijardi. 2000 milijardi? Da. To znači da recimo da su organizirani kriminal, da u svetu opojnih droga zaradili svi što je bio bruto nacionalni dohodak Francuske. Znači koliko što je bruto nacionalni dohod na Francija? Francuske toliko su ih zaradili mafijaši na prometu opojnih droga. Znači na prometot i opojni drogi. Da, sa tim novcem, znači onda mafijaši mogu ne samo da utiču recimo na zbivanja u toj zemlji, oni mogu recimo kupuju političare, novinare, sudije, tužioce, senatore, kongresmene, bilo koji. To je znači ako imaš recimo novac koji je recimo 6 ekonomija sveta, taj crni novac, onda ti bukvalno recimo posebno u zemljama koje su siromašnije, ti možeš utičeš na sva zbivanja, možeš korumpiraš bilo koga. Okolo 4 milijardi dolari, odnosno 4 milijardi evra je budžetот na Republika Македонија. To kažem. И овде ако се 2000 милиарди, Tačno. тоа значи дека вие може да купите 500 држави Zato u по stvari Македонија. sad mafijaši rade taj sistem, recimo u tim siromašnim zemljama, recimo Albanija, Crna Gora, Hrvatska, oni preko luka, znači Drač, Valona, Bar, Rijeka, Ploče, uvoze kokain iz Južne Amerike. To u stvari vrlo lako u tim siromašnim zemljama korumpirati carinike i policajce. A onda posle toga se dalje, odatle roba dalje šalje ka zapadnoj Evropi. Базата во Бонстил е изградена на територија некаде од 3,86 или близу 4 квадратни километри, се наоѓа веднаш после Урошевац или кога одите од Скопје према Приштина, после заминувањето или поминувањето на Урошевац од десна страна, некаде 3 или 4 километри надвор од магистралниот пат Скопје-Приштина се наоѓа базата во Бонстил. Значи база град или база држава, значи не се од тој формат. Еве гледате како идат тенденциите за Бонстил што го спомнав. 23.000 луѓе, 25.000 луѓе имаше во врвот на својата моќ. Не, Бонстил, тоа се збориме со персонал, со СС и со фамилии кои се упрежени. Иначе Бонстил не може да обслужува повеќе од 7.000 луѓе. Војска. Да, чи не може. Во моментов тоа е војна тајна се разбира, меѓутоа се проценува дека нема повеќе од 1.000-1.500 луѓе. Значи има многу помалку него што има. Што оружје има, што опрема има? Па тоа не може да се знае, меѓутоа во Бонстил се тврди дека има, да речеме, силен разузнавачки, односно извидувачки или прислушен центар, да го кажам народски. Прислушен центар кој може да покрие поголема ареја. Знаете што? Главната точка на која земете западната линија, значи Констанца, Бургас и долу Сауда Беј, главната точка е на Крит. Главната точка е британско-американска војна инсталација и за пресретнување на информации и за не дај Боже ако треба да настапуваат со униформа, со војска. Значи не е овде. Кои имат базата во Бонстил, тогаш едноставно имат автоматизам за воено и за безбедносно делување во целиот тој простор. Да, ама во овој простор. Овој простор безбедносно повеќе не е интересен за Америка. Значи јас сакам да ве уверам и вас и гледачите, единствената безбедносна закана која можеби некој пат поминува во мали количини из нашиот простор, а е од интерес за Америка, е политичкиот ислам и ништо друго. Веднаш после да нас печудени гледачи се наоѓа базата во Бонстил и таа изградена на една многу интересна физичка или геополитичка конфигурација. Изградена на две ричиња кои што може да приметите, тие постојат тука на територијата на Урошевац и пред да биде изградена базата во Бонстил, меѓутоа долината помеѓу тие две ричиња е пополнета и на таа основа е изградена базата Бонстил некаде 1999 година од страна на 568-та и 94-та инженерска бригада на армијата на Соединетите американски држави и од две многу реномирани фирми кои се составени или кои се водени од поранишни или пензионирани американски генерали, тоа е фирмата Келок и фирмата Брайан енд Рут. Во моментот, колку сили на НАТО кои не се бугарски војници има на територијата на Бугарија? Няма такива сили. Такива формирувања на НАТО на територијата на Българија няма. Американците имаат таа база во Бонстил. Знам. Значи после Косовската криза, значи после 99-та година направи една база која во своето златно време броеше некаде екипаж, не велам воен, туку вкупен екипаж, некаде околу 20 до 22-24 што е една респектабилна бројка, посебно за балканските прилики. Како вие би дефинирале од еден воено-безбедносен политички аспект
какво е значењето на таа база во Бонстил за американците, па и за НАТО структурите, да одиме чекор па-натаму? Американците така или иначе присъстват на Балканите и това е голямата промяна в геополитиката, след като Варшавският договор се саморазпусна в кавички. Тази база в край на краищата беше рожба на този план. Тя се стабилизира в Косово и тя ще играе все повече и повече голяма роля, доколкото и албанският фактор ще бъде фактор за стабилността на Балканите. Може ли, генерале, таа база сега да добие еден нов мандат? Ако горе-доле се реши косовското прашање како што се очекува да се реши со еден договор на Белград и Приштина, дали таа база, која е на пола пат, да речем, помеѓу Минхен и доле Сирија и Турција, може да има и одредено значење на прва брана или место од каде што американските сили ќе можат многу брзо да интервенират. На некој начин копнен носач на авиони, како што на времето беа оние грчки острови, не знам, Кипар и некои други острови во Егејското море или Медитеранот, дали таа база сега може да игра таа улога за американските интереси, посебно во правец на Блискиот Исток? Че и исторически местонахождението на тази база е обосновано много по-рано. Аз лично съм бил в Брюксел с премиера Костов при тогавашния командващ генерал Кларк. И още тогава се убедих, че НАТО няма да използва въздушното пространство на България нито от Инжерлик Турция през България за Македония Косово, а ще използва старият познат път от Италия през Македония към Косово и Сърбия. И видяхте ли вие в каква среда попаднахте? До вчерашните братя и съюзници с Сърбия дадахте въздушно пространство и земен ешалон да бъде дислоциран на ваша територия. Ето тук ще си намерите отговора и за същността и съдържанието и перспективата на тази база в Бонстил. Значи вие сметате дека уште пред да ние јавно говориме дека ќе биде градена таа база во Бонстил, дека американците... Този път е изпитан. Значи многу години порано. Разбира се. Во врвот на незината воена и безбедносна моќ во базата Бонстил беа стационирани најмногу 7000 американски командоси и војници заедно со локалниот персонал, броја некаде околу 20-23 лица кои може да бидат стационирани во таа база. Со тек на времето се менува и приоритетите на оваа база. Во самиот почеток таа имаше одредена тенденција или одредени афинитети да го стабилизира целиот овој регион, бидејќи некаде на 40 км од територијата на Македонија, некаде 70 до 80 км од територијата на Прешево, Медвеđe, Бојановац и некаде на 40 км од Приштина. И тука всушност требаше да минува трасата на оној голем нафтово тамбо. И тоа веројатно беа двете клучни причини да биде изградена ова база токму на ова место. И третата причина беше како да се обезбеди проширување на американските или на НАТО аспирациите во правец на Бугарија и во правец на Романија. И токму во тој трилинг на интереси беше обезбедено токму овде да биде изградена ова база во Бонстил. Дрецун вела дека всушност таа база во Бонстил има едно повеќе слојно значење за американците. Оние бази стари во Вијано, не знам, во Белгија, во Германија, па делумно во Грција, веројатно не може да бидат така оперативни, бидејќи во тие држави се јавува одредено антиамериканско лоби. Тука на Косово, прво не постои антиамериканско лоби, второ реално Косово е држава која треба да благодари за својата независност на американците и на таа интервенција на американците на НАТО 1999 година. Второ, блиско е таа база во Бонстил до Блискиот Исток, значи може тука да се користи како дел од таа рута што велите од Афганистан до Западна Европа. Тоа јесте, у геополитичком смислу, да. Четврто, што е многу важно, има мноштво на оние киднапирање или на прелете на американски авиони со одредени шпиунски активности. Преку 500, преку 600 во текот на минатата година се изброени, се евидентирани на луѓе кои се пренесуват во американските затвори и слично на тоа. И таа база која на некој начин екстериторијалност на територијата на Косово може да користи за една поливалентна употреба, колку што можам да сватам. Ја сам ми објаснio deo upotrebe te baze. Znači imate jedan vojni i geopolitički značaj baze. Vojni vezano za Balkan je meki stomak, centar za kontrolu Balkana je na Kosovu i Metohiji i Amerikanci su preko te baze zapravo uspostavili punu vojnu kontrolu uz pomoć svojih saveznika nad celom teritorijom Kosmeta, a to znači nad jugoistokom Evrope. Zatim, ta baza je početna u lancu koji treba se završi negdje sa centralnom Azijom do kineskih granica. To je početna, veoma važna baza. Ali kako se američko vojno prisustvo pomeralo na istok,
u Rumuniju i Bugarsku, smanjivao se i značaj držanja velikog broja vojnika na Kosmetu, a i kako se stabilizovala situacija u smislu da je Srbija u potpunosti odustala od bilo kakvog vojnog rešenja kosmetskog problema, onda je prestajala potreba se drži toliki broj vojnika. Zatim imate ratove u Iraku i Afganistanu gde su Amerikancima bili potrebni vojnici, ali nesumnjivo da je ova baza Bonstil u geopolitičkom smislu za Amerikance ta prva početna karika koja ide od Jadranskog mora preko Crnomorskog basena, Kavkaza, Kaspijskog mora i Centralne Azije do kineskih granica. I veoma važna baza. Ta baza i jeste bila logistička i onda imate Kosmet koji postaje crna rupa Evrope, odnosno Evropska Kolumbija, glavni tranzitni skladišni prostor droge koje upravo ide od najvećih američkih neprijatelja Talibana iz Afganistana. I onda imate informacije koje ukazuju da se tu nešto čudno dešava, da u tom švercu droge čak učestvuju vozila iz baze Bonstil, pojedini visoki oficiri iz američkog kontingenta koji su u bazi Bonstil. Dakle, baza Bonstil se zloupotrebljava, da li namerno ili ne, da li u tome učestvuju neke američke službe ili ne, to je sada ipak veliko pitanje, ali znači ta baza je imala tu dvostruku ulogu. Jednu, rekao bih, klasično, ajde, što se američkih ciljeva tiče, legalnu, a drugu nešto što je moguće izvan onoga što je zakonom dozvoljeno. Тука нека да правиме прва пауза за реклами, се враќаме за неколку минути да проследите вториот дел на нашето вечерашно телевизиско досие на тема Бонстил. Со тек на времето се минува и приоритетите на базата во Бонстил и сега постојат неколку размислувања, или барем 4 до 5 анализи кои говорат околу иднината на ова база. Според првата анализа можно да дојде до одредено намалување на интегритетот или на влијањето на оваа база, во што јас многу малку верувам, почитувани гледачи. Втората теза вели дека всушност ова база може да се користи како центар на американските разузнавачки активности во делот на Балканот и Југоисточна Европа. Третата теза која по мене можеби е најверодостојна, преку ова база да бидат на некој начин стимулирани или организирани сите тие активности за следење на исламскиот радикализам на просторот на Балканот. Четвртата теза е ова база да биде користена како некој понтонски мост или како некој копнен носач на авиони за можна брза интервенција на американците во правец на Блискиот исток. И петтата теза вели дека всушност ова база служи за одредени црни и тајни активности на американските тајни служби, тука да бидат криени одредени структури кои се бркани од законот, преку овој регион или овој потек да бидат шверцувани кокаин и одредени други недозволени средства и преку ова база можеби да бидат криени сите оние бегалци кои треба да бидат транспортирани од територијата на Европа на територијата на Америка. Вие имате одредена теза дека всушност Косово или територијата на Косово на некој начин стана око Колумбија во срцето на или во стомокот на Европа. Сега тамо е формирана пред неколку години базата Бонстил. Сега има одредени интересни индикации. Например, кога влегоа американците НАТО структурите во Афганистан, нели со одредена идеја да се спречи тероризмот, а и да се спречи таа недозволена трговија на дрога, опијати, хашиш и така натаму, после влегувањето на американците на НАТО структурите за 4 па дури 5 пати е зголемена таа трговија и производство на опојни средства. Дали после градбата на базата Бонстил имате одредени информации како дел на оваа асоциација на шефови на полиција, дали е зголемена евентуално трговијата на дрога и разни други недозволени трговии тамо? Pa evo, vi ste iskusan novinar, recimo, kad ste pročitali u novinama ili u vestima da je na koncu zapljena droga. Niste nikad pročitali. Evo, recimo, imaš strane trupe, strane policija je na koncu već 14 godina. Nigde niste pročitali da je na koncu zapljena droga. Zato što u stvari Kosovo je sad postalo u stvari prostor u koji sad svi koji hoće da kupe drogu dolaze kao kupci iz Evrope i sveta. Jer sad uopšte i tada mu Albanac na Kosovu obezbedi mu sve. Od provere kvaliteta, pakovanja, svega toga i šalje u Zapad Evropu. Primjera, ako ste vi recimo šef, ako ste vlasnik recimo diskog kluba u Hamburgu ili Minhenu ili Čenovi, bilo gde. I sad treba recimo heroin. Vi dođete na Kosovo kao kupac, odaberete robu, bez ikakve bojazni da će biti iznenađeni od strane policije. Jer sad ranije se dešavalo, znači Albanci i krijumčari su vozili robu na zapad pa su tamo tražili kupce. Sad kupci dolaze na Kosovo pa biraju robu, pakuje s robe i vozi dalje ka Zapad Evropi. To znači, u stvari, napravljena jedna vrsta, u stvari, teritorija koju kontroliše mafija. Која е тука улогата на Бонстил?
Која е според вас улогата и структурата на таа база на Бонстил изградена во Косово пред некаде 5 или 6 години? Ćemo vidjeti kako, znači, baza na neki način Bonstil, znači, iz te strukture vojne, policijske, sprečavaju da bilo koja policija kriminalistička iz bilo koje zemlje sveta interveniše bilo šta radi na tom prostoru. Jer recimo, DEA američka, koja je najjača policijska organizacija droge, nije nikad u stvari intervenisala, niti pravila operacije na Kosovu. Значи DEA нема никогаш интервенирано. Nema nikada, u stvari niste prošli su u svetu u saradnji sa DEA-om, uhapšena grupa u Srbiji, Hrvatskoj, Nemačkoj, Turskoj, Makedoniji i tako dalje. Sad kad ste prošli, recimo, ako imate na Kosovu, recimo, svaku trenutku, recimo, skladišteno 5 tona heroina. Kad ste prošli, recimo, da se američka DEA sprovela akciju koja je, recimo, uhapšeni su krijumčari za prostorom Kosova. 5 тони хероин во секој момент има складирано. Na raspolaganju, da. И колку е тоа во пари? Pa to je, recimo, računajte, ako je, recimo, kilo heroina od 60 do 70.000 evra, računajte koliko to. Значи тоа е милиони, да не речеме To su милиарди. 100 miliona. Во секој момент. Pa da. Тука смета дека Бонстил на некој начин ја игра улогата на заштита Па на на неки целиот тој провизориум, всушност од функционирање, трговија, продажба и така натаму на други опасни средства. Od kad su talibani skinuti sa vlasti 2003. u Afganistanu, znači povećane proizvodnje heroina 7,5 puta. To znači imate recimo sad proizvodnja u Afganistanu sad prešla 300.000 tona godišnje. Može biti sad recimo koja je to cifra, kad bili talibani to je bilo 7 puta manje. To znači stvari imate sad, jer vidite kako, znači droga predstavlja idealno sredstvo za ne samo pranje novca, nego idealno sredstvo recimo za obavještajne službe koje preko recimo crnog novca prave crne fondove. A od tih crnih fondova finansira akcije po svetu. Kod revolucije, stvaranje režima, promjene vlada, bilo šta, gdje u stvari sad taj novac koji je crni ne podleže kontroli Senata, Kongresa, parlamenta i slično. Била дека преку Бонстил се спроведени дел од овие акции во зоната на Медитеранот. Да. Не знам Сирија, не знам Либија, не знам Египет и така натаму, дека дел од тие операции всушност почнува да се спроведуваат после формирањето на базата Бонстил, дека можеби една од улогите на таа база во Бонстил е да дојде до одредено рекомпонирање на, ајде да речеме, силите на МОК во рамки на арапскиот свет или на муслиманскиот свет и дека можеби тоа била едно од тие 3 или 4 клучни улоги зошто базата во Бонстил е направена, бидејќи полека базите во Вијано, базите во Германија, базите во Грција стана превидливи, на некој начин отворени за очите на јавноста. Овде се бараше одредена дискреција, одредена ефикасност во делувањето на тие структури. Znate kako, recimo, baza Bonstil još da je kosovska teritorija u stvari jedna vrsta nosača aviona američkog. Znači, sa u stvari širenje američkog interesa najdalje na istok ka Rusiji. To znači, stvari, to je svrha, znači, u stvari, stvaranje jedne teritorije, jedne baze koja u stvari predstavlja vašu neku odsučnu dasku za bilo koju vrstu akcija. Da li se radi na Bliskom istoku, Srednjem istoku, bilo gde. Jer u stvari, ovo je u stvari sa približavanje, ono strateško smislu približavanja, znači više Rusiji, ulaženje, znači više u bok Rusije sa tog prostora, recimo, jer je recimo Kosovo mnogo bliže od avijana iz Се поголем е бројот на генералите кои говорат за одреден Бермудски триаголник кој постои на територијата на Евроазија. Едниот крак е некаде тука на територијата на Косово, вториот крак е на територијата на Блискиот исток и третиот крак е на територијата на Авганистан и на Пакистан. И дека во тој триаголник всушност на некој начин се стабилизира или се реализираат американските стратешки интереси и дека базата во Бонстил има една од клучните улоги во рамки на тој Бермудски триаголник на американските интереси во овој дел на светот. И ако зборувате за радикалниот ислам, меѓу луѓето кои доаѓаат сега на островот Лампедуза има радикални исламисти кои пробаат во тие големи бранови на бегалци да пенетрираат во западна Тоа сам да кажам, дека таа Северна Африка е освоена на тој начин. Бонстил. И затоа Бонстил прашаме дали може да има некое битно значење во целиот. Не, мојата проценка е дека Америка ќе го напушта традиционалниот начин на спротивставување на тој тип на закани и ќе оди повеќе со агентурна мрежа, значи со луѓе во цивил, не со војска, бидејќи по својот субстрат НАТО, по својата димензионираност и по својата поставеност, НАТО или американската војска не се поставени, не се баш најдобри орудија да го контрираат политичкиот ислам. Значи, ја мислам дека ќе се засели веројатно комплетната агентурна мрежа која го обиколува Медитеранот од тие причини, а се помалку ќе гледаме војници во униформа или бидејќи со бомбардирање со авиони вие не можете да го искорените радикалниот ислам. Очекуваат нона стратегија молчи и толчи.
Отприлика. Да, значи повеќе американци ќе гледаме околу нас во целиот регион на Медитеранот, Медитеранскиот басен, но нема да бидат во униформа и нема да бидат толку видливи. Значи нема да видиме инвестирање на МОК. Шестата флота, не знам, Нимиц, носачот на гледате како е, тоа е значи повеќе ќе бидат помека една филозофија на функционирање. На далечниот исток, на пример во Пакистан, сите проценки велат дека нападите со тие така наречени дронови, беспилотни летала, се 3 до 5 пати почести и поубиствени се разбира, отколку во времето сега, отколку во времето на Џорџ Буш. А Џорџ Буш го сметавме за човекот кој ги почна тие азиски војни на Америка, од кој не може ден денеска да излезат. Значи Америка е и тоа како присутна, ама не на традиционалниот, на стариот начин, со војска која освојува територија. Така почна Авганистан. Го соборија режимот во кој 5 или 6 министри во тогашната влада во Кабул беа талибанци. Добро, господине Пендаровски, колку војска ќе имат американците на Балканот? Според вас во наредните 2 до 3 години? Ја мислам дека на ниво на цел Балкан, американците ќе се димензионираат слично како после Дејтонскиот договор во Босна. Она што се знае е дека имаат околу 200 до 220 специјални сили, што се тие во униформа, кои ги гонат наводно овие воени злосторници и имаат едно силно разузнавачко одделение. Значи може да има и поголема бројка од овие 200 што ги зборувам, но во цивил војска нема да гледате. 60.000 луѓе влегува на Косово на 10 јуни 1999 година. Сега се сведени во униформа на 1000-1500 американци. Има два многу индикативни факти, почитувани гледачи. Како прво 1997 година, значи 2 години или 3 години пред тие косовски војни разврски, регионалниот центар на ЦИА од Белград беше префрлен во Софија. Денес тој регионален центар на ЦИА од Софија е префрлен во Скопје, кај што е изградена американската амбасада, за која сите кои се разбираат во тие работи велат дека е огромна и дека апсолутно не одговара на амбасада која е градена само за потребите на американците на територијата на Македонија. Вие бевте начелник на бугарската армија или на генералштабот на бугарската армија 97-2002 година. Значи точно се погодува која е косовската криза 99 година. Има една информација која е сега актуелна дека знаејќи дека ќе дојде одреден конфликт на Косово, американските разузнавателни служби некаде 2 години пред тој косовски конфликт регионалниот центар од Белград го префрлат во Софија. Тази информација не ми е известна. Ако става дума за чисто агентурното и военното разузнавање на щатите на територијата на Българија, нямам посвещение, нямам информација. Сте били ли во базата во Бонстил? Никога. Не сте имали интерес? Нямам интерес. Бил сам на многу американски бази в Съединените щати, в Рамштайн съм бил в Германија, но в Бонстил не биха ме и допуснали. Аз в момента съм извън строя от 2002 година. Марко Ницовиќ е поранешен шеф на белградската полиција, специјализиран за таа трговија со наркотици и одредени форми на тероризам. Беше поранешен подпредседател на таа асоцијација на поранешни или сегашни шефови на големите светски полиции, е мајстор на карате, црни појас 8 ден и од таа позиција тој ги има тренирано специјалните единици на најголемите европски држави, вклучително и специјалните единици на Австрија и на Германија. Значи, тоа е амерички проекат. I u stvari Bonstil i opšte Kosovo američki projekat u kojem stvari sad tu stvari niko ne kontroliše šta dešava u Bonstilu. Kao što vi znate, recimo, Amerikanci su CIA pravila privatne zatvore po Evropi, u svih država, uključujući Makedoniju. Te su imali svoje privatne zatvore gde su bilo kogo mogli hapse. Imali su, recimo, znači samo jedne godine 462 ilegalna preleta preko teritorija država evropskih, a da uopšte nisu registrovani letovi. 462 апсења има во тек на минатата година на структури или на луѓе кои не оделе преку официјалните канали или не оделе преку официјалните органи на државите, а се направени од страна на американските тајни служби? Pa da, pa to je ta vrsta, znači videli se sami recimo sad preko ovog slučaja Davida Snowdena, šta su radili, znači prisluškivali su sve evropske lidere, sve evropske političare. И мислите дека сега Бонстил како база или како еден од клучните американски пунктови во Европа служи за тие специјални задачи на американските тајни служби? To je svaki zadatak te baze koje Amerikanci kontrolišu, da je u stvari eksteritorijalnost te baze na prostoru Kosova ili bilo gde po svetu. Oni stvari omogućavaju da oni bilo koju vrstu akcije sprovede bez ikakve kontrole, znači suverenih organa vlasti te zemlje na čojoj se teritoriji nalazi ta baza. To je isto takav slučaj ne samo na Kosovu, to je slučaj isto u Nemačkoj, u Italiji, u bilo kojoj drugoj zemlji u svetu gde oni prave te svoje baze, u stvari koje ne podležu zakonima te zemlje gde se ta baza nalazi. Имат ли косовските власти ингеренција врз Бонстил? Дали имат воопшто ингеренција, бидејќи гледаме дека дел од противниците на режимот
На Хашим Тачи се чуваат во Бонстил. Дел од некои играчи кои можеби се барани со потерници во регионот исто вела дека се кријат и се чуваат во Бонстил. Дел од овие тајни американски летови, тие прислушкувања за кои се говореше во последните неколку месеци, дека се прават преку одредени американски локации и упоришта, можеби се правени преку Бонстил. Ефтов, над базата Бонстил, а и над некои други инсталации на Косово, нема косовската влада никаков импакт, никакво влијание. Само да ви кажем една паралела. Сега по повод оваа афера со Сноуден што излезе, се гледа дека според некој стар договор, билатерален меѓу тогашна Германија пред 50-60 години, Германија по војната, и тогашна САД, тогашна Америка, германските истражители и германските агенти немаат никакви овластувања за одредени луѓе за кои евентуално американците би покажале интерес. Че ако американецот смета, ако ЦИА смета дека има човек од интерес на германска територија, не е должна ни да ја информира БНД, а не па преку нив да го истражува човекот. Ако е така со Германија, кој е економски джин, што станува премемуваме за Косово, за Македонија, за Босна. Чи нема никаква брана за тоа што американците сакаат да го направат на ова подрачје и не само на ова подрачје, ако сакаат да го направат, зборам од разузнавачки аспект. Има еден интересен податок, почитувани гледачи, дека ние интервјуто со господинот или генералот Михо Михов го сниеме во хотелот Кемпински Зоографски во центарот на Софија или поранешниот јапонски хотел е некаде пред 20 и кусур години, пред да оди да го изврши тој атентат врз папата Иван Павле II. Од тој хотел беше чуван и криен од бугарските служби. Атентаторот Али Агџа тамо добива бугарски пасош и така заминува во Рим, кај што го врши атентатот врз папата Иван Павле II. Дали базата Бонстил е во моментот главен град на Балканот? Базата Бонстил беше главен град на Балканот години и години наназад. Значи, мојата основна теза за таа база е дека таа база е на умирање. Затоа што американците де факто во воена смисла се на заминување од Балканот. Какво е сега според вас значењето на таа база во Бонстил? Ви велите дека е на умирање, меѓутоа има премногу анализи кои велат дека дел од тие тајни летови на американските служби, дел од тие луѓе кои се битни за американците, дали од Косово, дали од Србија, дали од Македонија, а се во судири со законот, се крие тамо во таа база. Дел од овие процеси на поголем број на бегалци од Сирија и од Блискиот Исток кои доаѓаат под налетот на тие војни кои случуваат тамо, веројатно ќе го зголема значењето на таа база во Бонстил. Во базата Бонстил во оваа смисла имаше значење. Ќе видиме за понатаму, значи луѓе кои се испрашуваат а припаѓаат на радикалните исламистички структури. Меѓутоа, во стратешки или во политичка смисла, базата Бонстил е многу назад од првата линија, да ја наречам условно, на американскиот воен продор кон истокот. Чи Констанца Романија, Бургас Бугарија и Крит. Западната алијанса е поставена најзападно по таа линија. Ова е многу внатре. Вие немате потреба внатре да држите таква база. Од истите причини, поради кои јас мислам дека базата Бонстил ќе оди кон намалување и конечно гасење, и базите кои се на подрачјето на Германија или дури и на Италија во авијано го намалуваат својот персонал. Генерал Михо Михов има на импозантна војничка и политичка кариера за себе. Од 1997 до 2002 година е началник на генералштабот на бугарската армија. Од 2002 до 2005 година е советник на бугарскиот председател господинот Георги Парванов за национална сигурност или за национално безбедносни прашања. Од 2005 година, од 2009-2010 година е амбасадор на Бугарија во Македонија, односно станува збор за човекот кој за војничките прашања или безбедносните прашања на Балканот веројатно е еден од најголемите експерти. Ако велите дека во последните месеци или последниот период има одредени назнаки за повлекување на американците од Европа, а ова база во Бонстил на Косово е се уште активна, се уште оперативна и се уште функционална, очекувате ли американците уште долго време да бидат во таа база? Очаквам не само в тая база, американците създадаха едно много сериозно посолство в Скопие, за което не искам сега да говоря, но то е нещо повече от което те имат в София. Мисля си, че Централна Европа за Америка вече не е толкова интересна, тъй като руските войски и бази са изтеглени. Защо трябва да харчат средства и военните на Съединените американски щати да си живеят кротко и спокойно в Централна Европа? Ето тази база ще има много повече бъдеще, отколкото тези, които са в Централна Европа. Защото аз споделих моята теория за триъгълника на несигурността, който ляга на базата на 3 континента и няколко океана. Може ли да го нацртаме? Няма нужда, вие си го начертаете. Единият връх е на Балканите.
другият е в Близкия и Средния изток, третия връх е оттатък в района на Пакистан, Афганистан и бившите руски републики. Къде легна? Евразия? Каспийско море в центъра ли? Тогаш, генерале, ако американците правят една таква амбасада во Скопје, која е многу поголема од амбасадата на американците во Бугарија, и ако знаеме дека некаде до пред 10-12 години регионалниот центар на американските разузнавачки структури бил тука во Софија, можеме ли да излекуваме со дедукција, индукција, синтеза и анализа одредена информација и заклучок дека можеби американскиот регионален центар сега е во Скопје? Това вие го предполагате и може би не е лишено от логика, но аз не мога да кажа това. Освен това не бих нападал решенията на американското правителство и на Пентагона, тъй като те са наши съюзници. Ако в края на краищата те са оценили, че Балканският регион все още е нестабилен и трябва да го наблюдават отблизко, и ако имат и икономически интереси, което също е истина, би следвало да са там или някъде около нас. Тука некаде е крајот на нашата вечерашна емисија, почитувани гледачи. Останете со нас, погледнете ги рекламите и потоа се враќаме да одјавиме емисијата. Благодарам за превозот. И со што се занимаваш? Што работиш? Оваа година одмарам, па ќе видиме. Интересно. Тато, ја прифаќам работата. Интересно. Само ако добијам службен автомобил. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од Алкалоид. Вкусна магија. Бонитас. Ова беше емисијата во Центарот со Васко Ефтов, почитувани гледачи. Вие вечерва можете да го проследите нашето телевизиско досие на тема дали базата Бонстил и понатаму американски главен град на територијата на Балканот. Јас ви посакувам пријатно вечер Македонијо, каде и да си, и тоа ви го посакувам од овде, од влезот во базата Бонстил на територијата на Косово.